अधूरी है गज़ल सारी ते कविता नामुकम्मल है। अधूरी है गज़ल सारी ते कविता नामुकम्मल है। मनुखा दर्द जद तक इस विच शामिल नहीं हुंदा। बन गया चमकौर साहिब दर्शनी संगमरमरी। बन गया चमकौर साहिब दर्शनी संगमरमरी। हाय मेरे रहबरो कच्ची गड़ी किधर गई। तो बांस दे जंगल खड़े हाँ बंसरी किधर गई। पंजाब टुडे टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत वेलकम जी आन प्रोग्राम साहित्यक संवाद लैके हाजिर हाँ जी। मैं हाँ गुरदीप धालीवाल। दोस्तों जिवें कि तुसीं जाणदे हो इस प्रोग्राम के असीं उन्हां साहित्यकारां उन्हां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू करदे हां जिन्हां ने पंजाबी साहित्य दे विच पंजाबी जुबान लई जां पंजाबी सभ्याचार के खेतर विच अपना एक वडमुला योगदान पाया है। सो अज मैं जिन्हां नूं तुहाडे रूबरू कर रहा उन्हां बारे मैं दस देवां कि सन 2004 दे विच उन्हां दी पहला गज़ल संग्रह अशरफियाँ जो दर्शकों के पाठकों के सामने आया तो पाठकों ने इसनूं सिर मत्थे कबूलिया। साहित्यक हलकों के इस किताब की खूब चर्चा रही तो सन 2014 के उन्होंने दूसरी काव्य पुस्तक बंसरी किधर गई पाठकों के सामने आई तो हुण सन 2018 के उन्होंने तीसरी जी पुस्तक है कण कण जो 94 गज़लों का संग्रह है वह 8 दिसंबर को लोक अर्पण किया गया। सो मैं उन्होंने तुहानूं मिलावां उस तो पहला मैं कुछ उन्होंने शेयर थोड़े रूबरू करना चाहना। लुकण दी लोड़ की है परदियां जां चिलमना ओले। दिलां दे भेद दफनाए पे ने चेहरियां ओले। प्यो दी पग घर घर दी लाज विचे प्यारे दी खुशबू। प्यो दी पग घर दी लाज विचे प्यारे दी खुशबू। इन्हां कुड़ियां ने की कुछ सांभिया है चुन्नियां ओले। असीं तां रुतबियां दा जिक्र सुन के मिलन आए सां। असीं तां रुतबियां दा जिक्र सुन के मिलन आए सां। बड़े बौने जहे बंदे मिले शख्सियतां ओले। सो मैं गल कर रहा जी कलिंदर चांद होरां की अज वो साडे नाल ने तो असीं करांगे बहुत सारियां गल्लां बातां। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्नवाद गुरदेव। ते नाल ही मैं कहना चाहूँगा पंजाब टूडे के जिहड़े दर्शक अज साडे नाल जुड़े ने इस प्रोग्राम नूं देख रहे हैं उन्हां दा मैं स्वागत करदा जी सर। सब तो पहला तो तुहाडी जिहड़ी नवीं काव्य पुस्तक आई उहदे लई तुहानूं बहुत बहुत वधाई। तो उस तो आपां गल्लां बातां दा सिलसिला शुरू करिए गज़ल बारे गल करिए कविता बारे गल करिए। उस तो पहला मैं एक संखेप झात तुहाडे पिछोकड़ बारे परिवार बारे जां पढ़ाई बारे जो भी तुसीं साडे दर्शकां नाल साझा करना चाहो। जन्म की गल करदे मेरा जन्म लोहियां जिला जलंधर दा जी ते पिछोकड़ की गल उस तो बाद मैं अजे बहुत छोटा सीगा कि असीं लोग इत्थे पटियाले जिले का एक पिंड है करतारपुर मोमियां उत्थे आ गए सी। मेरे पिता भी शायर सी। कविता नाल संबंध मेरा शायद जन्म तो भी पहलां दा। सरदार चरण सिंह चरण बड़े एक नामवर धार्मिक स्टेजां दे शायर। मेरा चाचा नरिंजन सिंह नूर जिहड़ा बहुत वड्डा नामवर शायर होया। इस तरह मैं कह सकदा कि कविता नाल मेरा संबंध जिहड़ा जन्म तो भी पहलां दा संबंध है। तो पिछले 4 कवरियां तो मैं कनेडा च रह रहा। मेरा परिवार मेरे बच्चे पहले ही उत्थे वसे हुए ने। जी जी ਤੁਸੀਂ कविता की गल की ਆਪਾਂ कविता बारे गल करांगे। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक पहला सवाल ये पूछना चाਹੁੰਦਾ कि ਤੁਹਾਡੇ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀ परिभाषा है ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ महत्व है। ਸਾਹਿਤ ਦੀ परिभाषा हर कोई अपने अपने तरीके नाल इहनूं मिथदा अपने अपने तरीके नाल बयान करदा पर जो मैं समझदा जां जिੱਥੋਂ तक मैं पड़चोल कीती है ਸਾਹਿਤ जी ਜਿਹੜਾ भी ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀ भी रचना ਜਿਹੜੇ ग्रंथ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ 94 ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਣ ਕਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। गुरदेव इस तरह मैं जो उधर ही सी अजे 3 साल पहला की गल है तो कुछ दोस्तों ने इधरों कहा कि आप दोनों किताबों दी गज़लां सांझियां करके इकट्ठियां करके कि वो तो पहला दस देवां कि मेरी लिखण की स्पीड बहुत घट है। जिन्ना चिर मैं आप तसल्ली ना कर लवां किताब नूं पहली किताब अशरफियां नूं 2004 च आउण तो बाद 10 साल होर लगे दूजी किताब आउण तक
ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ, ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਣ ਕਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਕਵੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਣ ਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੀਜ, ਉਹਦੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਵੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ, ਗਜ਼ਲ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਣ ਕਣ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਗਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰੂਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸਾ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੂਜ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਗਲ ਸਾਡਾ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੂਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਅਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਵਿਤਾ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਅਬੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ-15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ 5 ਕੁ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ, ਮਾੜੀ, ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਮੈਚੁਰ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ
ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਲੱਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਲੱਗੇ। ਚੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਮਰਮ ਲਾਈਏ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਅੜੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿੰਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੋੜਨ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਸਹਿ ਰੋਈ, ਉਹ ਦਰ ਚੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਛਾਵੀਂ ਬਹਿ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੋ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਰ ਨੇ ਮਨ ਤੇ, ਹੋਣ ਸੁਰਖਰੂ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਉੱਧਰ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਤੇ ਚੱਲ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਮਿਲਾਈਏ, ਜਨਮ ਭੋਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਈਏ, ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਪਾਓ। ਅਰੂਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਰੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕੁਛ ਛੰਦ ਵਿਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਖੰਡ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 708ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕੁਸ਼ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਮੂਲ ਬਹਿਰਾਂ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹਿਰਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਖੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੜਤੜ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੇਖੋ, ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਾਏ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦਰਦ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਊਗਾ, ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ, ਜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ। ਬੇਪਨਾਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਬੇਪਨਾਹ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੰਸਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੰਸਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗਿਰਦਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗਿਰਦਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਕਮਣੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਮੀ ਗਜ਼ਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਗਗਨ ਛੂੰਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਗਨ ਛੂੰਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗਗਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਓ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਖਾਸ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੰਗਮਰਮਰੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੰਗਮਰਮਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰੋ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਤੋ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੰਸਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੰਵਰ ਚੌਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2005 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮਵਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2006 ਜਾਂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਨੂਰਪੁਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਾਮੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਲੈ ਗਈ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮਿਆ।
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਸਨਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਠਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਰਤਾਓ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਧਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗਜ਼ਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ? ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਧਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਧਰਲੀ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉੱਧਰਲੇ ਸੰਦਰਭ ਹੋਰ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਦਾ। ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਜ਼ਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁਣੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਟਸਐਪ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਾ ਆ, ਘਟ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ TV। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.